सब नूं जय मसीह दी। जय मसीह दी। आइए जी अस अज की सभा नूं शुरू करते हैं। असीं जावांगे जबूर 139। हालेलुया। हे यहोवा मैं तैं मैनू परख लिया ते जान लिया है। तू मेरा बैठना ते उठना जानदा है। तू मेरे विचार नूं दूर तो ही समझ लैंदा है। तू मेरे चलने ते मेरे लेटने की छानबीन करदा है अते मेरियां सारियां चालां तो वाकफ है। मेरी जीभ उत्ते तां एक गल भी नहीं। वेख हे यहोवा तू ਉਹਨੂੰ पूरे तौर नाल जानदा है। तैं मैनू अग्गियों पिछों घेर रखिया है। तैं अपना हथ मेरे उत्ते धरिया है। ये ज्ञान मेरे लिए अचरज है। वो उच्चा है तो मैं उहदे योग नहीं। मैं तेरी आत्मा तो किधर जावां अते तेरी हजूरी तो किधर नट्ठां। जे मैं आकाश उत्ते चढ़ जावां तो उत्थे ही है। जे मैं पताल विच बिस्तरा बिछावां वेख तू उत्थे है। जे मैं फजर दे खंभ ला लवां अते समुंदर दे आखिर विच जा बसां उत्थे भी तेरा हथ मेरी अगवाई करेगा अते तेरा सज्जा हथ मैनू फड़ लवेगा। जे मैं आखां भई हनेरा मैनू जरूर ढक लवेगा अते मेरे इर्दे गिर्दे दा चानन रात हो जावेगा, फिर भी हनेरा तेथों ना छिपावेगा अते रात दिन वांगू चमकेगी। सो हनेरा ते चानना इक्को जिहे हन। तैं तां मेरे अंदरले अंग रचे। तैं मेरी माँ की कुख विच मैनू ढकिया। मैं तेरा धन्नवाद करांगा क्यों जो मैं भयानक रीति ते अचरज हाँ। तेरे काम अचरज हन अते मेरी जान एहो खूब जानदी है। मेरियां हड्डियां तेथों लुकियां नहीं सन। जद मैं गुप्त विच बनाया जांदा अते धरती दीयां हेठलियां थावां विच मेरा कसीदा कड्डीदा सी। तेरियां अखां ने मैनू मेरे बेडोल मलबे नूं वेख्या अते तेरी पोथी विच वो सब लिखे गए हन। दिन मिथे गए हन जद उन्हां विचों एक भी नहीं सी। हे परमेश्वर तेरे विचार मेरे लिए किड्डे बहुमुल्ले हन। उन्हां दा जोड़ किड्डा वड्डा है। जे मैं उन्हां नूं गिणा ते वो रेत दे दाणिਆਂ नालों भी वध हन। जद मैं जाग उठदा हाँ तां मैं तेरे नाल हुंदा हाँ। हे परमेश्वर तू जरूर दुष्टां नूं वढ सुट्टेगा। हे खूनियों मैं तो दूर हो जाओ। ਜਿਹੜੇ तेरे विखे बुरी चर्चा करते हैं वो तेरे वैरी अपने आप नूं व्यर्थ उच्चा करते हैं। हे यहोवा कि मैं तेरे वैरियां नाल वैर नहीं रखदा अते तेरे विरोधियां तो गरज नहीं हुंदा। मैं उन्हां नाल पूरा पूरा वैर रखदा हाँ अते वो मेरे वैरी हो गए हैं। हे परमेश्वर मैनू परख अते मेरे दिल नूं जान। मैनू जांच अते मेरे ख्यालां नूं जान अते वेख किते मेरे विच कोई भैड़ी चाल तां नहीं है अते सदीपक राह दे विच मेरी गवाही कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जीसस धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी तुहाड़ा धन्नवाद करते हैं प्रभु अज दे जिस दिन लई तुहाडी दया तुहाडी किरपा लई खुदावन तुहाडी कीतियां भलाइयां लई तुहाडीआं आशीषां लई तुहाडीआं बरकतां लई खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे प्रभु जी। थैंक यू अज दी जीसस। आराधना नूं पिता जी तुहाडे हत्थां 'च दिंदे हां। पवित्र आत्मा जी तुहाडी उपस्थिति चाहिए शुरू तो लैके अंत तक सानू संभालो साडी अगवाई करो। थैंक यू जीसस। सारी हालेलुया। महिमा तुहाडी सारा आदर तुहाडा प्रभु यीशु दे नाम च आमीन। आइए सब खड़े होकर प्रभु की स्तुति करांगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद थैंक यू जीसस। धन्यवाद हालेलुया। भजनकार इस गीत च कहंदा कि खुदावन मैं तेरी रूह तो लुक के कित्थे जावां क्योंकि खुदावन दा कलाम सानू दसदा कि वो हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद है। साडे हिरदे विच भी मौजूद है। साडे दिल दीयां गल्लां नूं अच्छी तरह जानदा है। साडे दिमाग दे ख्यालां नूं जानदा है। जे असीं किते भी जा लुकीए वो कहंदा जे मैं पहाड़ां ते चढ़ जावां ते खुदावंद उत्थे भी तू है। जे मैं पताल च चले जावां ते खुदावंद उत्थे भी तू है। क्योंकि खुदावंद दे कलाम च लिखा है कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह लिए ही बनाया गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड मिलके गावांगे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां।
ना कदी तेनू मैं त्यागांगा। हालेलुया। जदों असीं अंधेरे च चले जाने आ, पाप दे विच फस जाने आ, खुदावन कहंदा उत्थे भी मैं तेरे नाल आ। जे तू मौत दी छां दी वादी विच चलेगा उत्थे भी मैं तेरे नाल रवांगा। जे तू मैनू पुकारेगा तो मैं सुन के तैनू उत्तर देवांगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जे चढ़ जावां आसमानां दे उत्ते, जे चढ़ जावां मैं आसमानां दे उत्ते, ओथे है तू ही। जे चढ़ जावां मैं आसमानां दे उत्ते, ओथे है तू ही। बिछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। बिछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। खुदाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद तेरी उपस्थिति ले प्रभु जी। तेरे प्यार ने खुदावन दा शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। समुंदरों पार जा उतरा, सुबह दे पंखा नू फैला। समंदरों पार जा उतरा, सुबह दे पंखा नू फैला। तेरा हथ सज्जा उस पाताल दे विच, ओ मदद मेरी। तेरा हथ सज्जा उस पाताल दे विच, ओ मदद मेरी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हालेलुया। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ तो नसां। खुदाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद दे कलाम च लिखिया यसु मसीह साडा अच्छा अयाली है, असीं ओदियां भेटां, ओ साडा ख्याल रखदा है। हालेलुया। ओ साडी निगहबानी करदा है, सानू बुराई तो बचांदा है, मुश्किलां परेशानियां च सानू बाहर कढदा है, पाप तो छुड़ांदा है। हालेलुया। अपने लहू दे नाल धोंदा है ते सवारदा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदाया तू करेगा आपे ही दस्तगीरी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आप ही मेरी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आप ही मेरी। तेरा हाथ सच्चा उस पाताल दे विच, ओ मदद मेरी। तेरा हाथ सच्चा उस पाताल दे विच, ओ मदद मेरी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। खुदाया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद दे कलाम च लिखिया प्रभु कहंदे जे मौत दी छां दी वादी विच चलेगा ते उत्थे भी मैं तेरे नाल रहूंगा। यीशु मसीह कहंदे जिस रूह नूं खुदावंद मेरे कोल भेजदा है ना ओ च एक भी नहीं गवांदा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जे चढ़ जावां आसमानां दे उपर खुदावंद तू उत्थे ही है, क्योंकि तू मैनूं घेरिया होया है। हालेलुया। मेरे दाहिने बाइने सज्जे खब्बे अगे पीछे हर वक्त खुदावंद दे दूत रहंदे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जे चढ़ जावां, जे चढ़ जावां मैं आसमानां दे उत्ते, ओते है
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੜ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ, ਵਿਛਾਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ, ਵਿਛਾਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ, ਖੁਦਾਇਆ तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। समुद्रों पार जा उतरा, सुबह दे पंखा ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ सुबह दे पंख जा उतरा, सुबह दे पंखा नू फैला, समंदरों पार जा उतरा, सुबह दे पंखा नू फैला, ओथे भी तेरा हथ या खुदावंद नू बचावेगा, बचावेगा, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां। हालेलुया। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसां, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसां, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसां, खुदाया। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद। मैं आसमानां दे उत्ते, ओथे है तू ही, जे चढ़ जावां मैं आसमानां दे उत्ते, ओथे है तू ही, बिछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही, बिछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसां, खुदाया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਨ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਪਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ।
अपने अगले गीत ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। थैंक यू फादर, शुक्र करते हैं। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। थैंक यू जीसस। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨ, ਪਹਾੜ, ਸਮੁੰਦਰ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਸਿਤਾਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਹਾਸਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 66 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੈਸਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रेज द लॉर्ड। ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੀ ਦੈਨ ਦ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਉन्नति ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मिल के गीत गावेंगे कि यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह है, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, जो यसु मसीह दे रूप दे विच ओदी सूरत दे विच साडे विचकार आया। दा खुदावंद दे वचन च लिखिया यूहन्ना दी अंजील 1 अध्याय 14 बाब च, वचन दे धारी हो के इस दुनिया ते आ गया, साडे विच वास कीता ते असीं ओदी महिमा किद्दां दी देखी जिद्दां परमेश्वर दे इकलौते बेटे दी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो मसीह में मुजस्सम हुआ, मसीह की सूरत दे विच आके उन्हें अपना प्यार सानू दिखाया। मेरे भैन भरावो, साडे लिए कुर्बान हो गया ताकि सानू पापां दी माफ़ी मिल सके और असीं उहदे घर जा सकीए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के गीत गावांगे, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। खुदावंद ने वचन लिखा, सांग अड़ के मांग, तेरे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं जो तेनू ना दे सके। हालेलुया। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। हालेलुया। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 धन्यवाद। खुदा क्या कि परमेश्वर पवित्र है, वो एक आग है जिसमें बुराई जाके नाश हो जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।
शमा भी तू, यहोवा शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा आला भी तू, मेरा चौपां साथ साथ। यहोवा शोभा भी तू, मेरा चौपां साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा, यहोवा 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 यहोवा। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, तुसी पवित्र हो खुदावन, तुहाडा नाम मुबारक है। तुसी सर्वशक्तिमान हो खुदावन, साडी हज़ूरी च डरदे कंबदे होए आने खुदावन दा शुक्रगुजारी करदे हां। हालेलुया, praise the Lord, thank you Jesus, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का। पाक यहोवा निवा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करें, मेहमान मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करें, ताकि रखे ईमान है मसीह मेहरबान। खटखटाए तो खुल जाएगा, यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा 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 Praise the Lord, hallelujah। धन्यवाद खुदावन, तुसी मुहैया कराने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। तुसी आप साडी जरूरतां नूं साडे मंगण तो पहला जानदे आ प्यारे प्रभु। असीं शुक्रगुजारी तो सिवा और कुछ नहीं कह सकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord, thank you Jesus, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, thank you Lord। यहोवा तू है यरी, जो मुहैया करता है। यहोवा तू है यरी, जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। हालेलुया। तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सब माफ किया,
नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, वो हमारा बादशाह, वो हमारा बादशाह, वो हमारा बादशाह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुहाडा शुक्र करदे, धन्नवाद करदे हां तुहाडे पाक रूह दे लई खुदावंद। तुहाडा शुक्र करदे खुदावंद जी, तुहाडा धन्नवाद करदे मेरे पिता। तुहाडे वचन 'च लिखिआ कि तेरे पाप जिन्ने भी काले क्यों ना होण, मैं उन्हें धो के सफेद कर दूंगा, बर्फ की मानत कर दूंगा। खुदावंद जी, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਧੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, पर खुदावंद असीं तुहाडे अगे बिनती करने खुदावंद जी कि तुसीं अपनी दया साडे उपर हमेशा रखो। खुदावंद जी, सानू क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर जी। पिछले समय साडे कोल बहुत सारियां गलतियां गुनाह कीते खुदावंद जी, क्योंकि असीं हले भी शरीर दे विच मेरे पिता परमेश्वर जी। साडे कोल गलतियां हुंदियां, साडे कोल गुनाह हुंदे प्रभु जी, पर प्रभु तुहाडा वचन जिहड़ा सच्चा है खुदावंद जी। मैं दुआ करदा प्रभु अपने लिए भी, जिन्ने लोग इस जगह पर आए कलीसिया लिए भी प्रभु मैं दुआ करना खुदावंद कि तुसीं अपना लहू जो कि हरेक पाप नूं ढक लैंदा खुदावंद जी, हरेक पाप की माफ़ी उह च मिलदी खुदावंद जी। मैं मंगना प्रभु कि मेरे लिए भी, मेरे परिवार दे लिए और मेरी जिन्ने कलीसिया च लोग है, मेरे भैन भरावां लिए भी और लहू प्रभु तुसीं उंडेल दो मेरे पिता परमेश्वर जी, ताकि खुदावंद तुहाडी दया जो हमेशा दी है खुदावंद जी, हमेशा दी है मेरे पिता परमेश्वर जी, उस दया नूं असीं अपने जीवन में हमेशा संभाल के रखिए खुदावंद जी। और एक बार फिर असीं उस पुत्र वांग जो प्रभु जी अपने पिता नूं छड्ड के चला गया सीगा, असीं तुहाडे कोल वापस आने खुदावंद जी। तुसीं अपनी दया पर हाथ सानूं दिओ प्रभु जी, ताकि उस पुत्र वांग प्रभु जी दा उसदे पिता ने आनंद मनाया प्रभु, तुसीं भी स्वर्ग दे विच आनंद मनाओ मेरे पिता परमेश्वर जी। क्योंकि तुहाडे वचन 'च लिखिआ कि मैं उस एक भेड़ वास्ते मैं जाना जो एक भेड़ गवाच गई है। अज प्रभु जो एक भेड़ कोई होर नहीं प्रभु जी, मैं हाँ खुदावंद जी। इस दुआ नूं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह दे पाक नाम च मंगदे हैं, आमीन। आइए खड़े रवांगे, आमीन, हालेलुया। असीं प्रभु दे एक होर महिमा दे लई गीत गावांगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। जदों असीं परमेश्वर की उपस्थिति च खड़े हुन्ने आ, असीं अपने विश्वास नूं प्रगट करदे हां
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, सोने चांदी ते नहीं है, धन दौलत ते नहीं है, अपने बल बूते ते नहीं है, खुदावन तेरे ते। हालेलुया। जब तुसी ओदी महिमा लिए अपनी जुबान को खोलते हो तो तुसी ऐलान करते हो कि परमेश्वर मेरा ईमान तेरे ते है, तू मेरा राखा है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा बचाने वाला है, तू सामने वाला है, तू ही सिरजनहार है, तू ही पालनहार है। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आइए आराधना चलांगे, आराधना चलिए, अपने मन को खुदावंद अगे खोलिए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करिए। मेरे भैन खुदावंद दूर नहीं है, खुदावंद नेड़े है, बहुत नज़दीक है, बहुत नेड़े है, क्योंकि अपने वादियां दा पक्का है। प्रभु के वचन च लिखा अपने लोगों की आराधना च रहिंदा है। जो तुसीं आराधना लई मूँह खोलते हो, उपस्थिति आ जाती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जरूरत है उन्होंने पछाणने की, ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੋ ਜਾਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਗ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨੇ ਦੀ ਔਰ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਲੈ ਲੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂया। धन्यवाद। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद ਦੇ वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ प्रभु ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਕ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के साथ, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के साथ, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। प्रेज द लॉर्ड। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का कलाम दसदा
ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂया। क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा पाकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर आत्मा को, होकर आत्मा को क्या लाभ होगा? प्रेज द लॉर्ड। क्या लाभ होगा पाकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा पाकर इस आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु बुला रहा। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਲਈ तेरा नाम ले लेकर, तेरा नाम ले लेकर अनुग्रहकारी परमेश्वर, तुझे यीशु बुला दयालु ते कृपालु पिता, रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तुझे यीशु बुला रहा। तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। 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 ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। Lord, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ, ਉੱਤਮ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਲਹੂ 'ਚ ਢੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਦੇ ਗੂਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭੇਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਪ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਮੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? Yes. सारे मिलके बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। प्रेज द लॉर्ड। आज जड़ी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦਿਲ। ਦਿਲ। मन की है मेरे भैन भरावो। पिछले हफ्ते मेरे छोटे बेटे ने आके ना कोई गल की, वो एक शब्द सीख के आया स्कूल चो, कर्मा। कर्म ते वो कहंदा रहा, लुक एट दिस इंस्टेंट कर्मा, कि जिवें तुसी करोगे तुहाडे नाल भी उदां दा ही होएगा। कोई मैनूं दस सकदा बाइबल की कहंदी है? बाइबल भी यही कहती है, जो तुसी बीजदे हो वही तुसी वढदे हो। हालेलुया। जो तुसी बीजदे हो वही तुसी वढदे हो। ते पर फिर इदां क्यों हुंदा है? कई बार असीं बहुत अच्छाई लोकां नूं दिखाने आ, बहुत प्यार दिखाने आ, लेकिन सानूं वापस अच्छाई और प्यार नहीं मिलता। मैं सही कह रही हूं? नहीं मिलता, नहीं मिल सकदा। क्यों? क्योंकि खुदा दा नियम है, वो कहता है अच्छा बीजोगे तो अच्छा बढ़ोगे, लेकिन दुनिया का नियम ये नहीं है। दुनिया का नियम की है? जे मेरे नाल फायदा दोगे मैनू तां मेरे कोलों फायदा लओगे। सही कह रही हूं? जिद्दां दा मेरे नाल बरतोगे मैं भी उदां दा ही बरतांगा। दुनिया फेवर दे पिछे जांदी है मेरे भैन भरावो। जे तुसी किसी दा कोई फायदा करदे हो ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫੇਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ? ਭਲਾ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਬੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ तो तुसी कित्थों वड्डोगे? अच्छा, लेकिन आसमान तो, दुनिया तो नहीं। दुनिया अच्छाई नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा दा कलाम दसदा है दुनिया बुरी है। हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया दा राजा भी बुरा है, लेकिन खुदा की कहंदा है? खुदा क्यों कहंदा अच्छा बीज बो? क्योंकि बीज कित्थे बोया जांदा मेरे भैन भरावो? कोई दसेगा? असी बीज कित्थों निकलदा? साडे मन तो। प्रेज द लॉर्ड। अच्छाई कित्थों निकलूगी? साडे मन तो। आज असी गौर करांगे कि मन है किहड़ी चीज है, ये की चीज है मन? असी इंसान तीन चीज़ां नाल बने। बड़ी गहरी गल है मेरे भैन भरावो, लेकिन असी इस वाल कभी गौर नहीं करते। असी कलाम पढ़ के जाने आ, सुन के जाने आ, कई बार इस गल मान लेने आ, लेकिन कई बार नहीं मन हुंदी, साडे तो हुंदा ही नहीं। कोई कहते मैं की करा सिस्टर जी, मैनू गुस्सा ही बड़ा मेरे तो नहीं हुंदा। कहते प्यार करो, कहते मेरे तो की करा, मैं चाहनी हाँ प्यार करा, लेकिन मैनू गुस्सा बड़ा आंदा। क्यों? क्योंकि कित्थे है सारा कुछ? मन च भरिया है। इंसान तीन चीज़ां नाल बनिया है, शरीर, रूह ते साडा मन। हालेलुया। हालेलुया। असी की हां मेरे भैन भरावो? सारे कहिए मैं रूह हां। मैं रूह हां। मैनू की दिता गया? एक शरीर जिहदे विच मैं की करना आ? रहना आ। एक उम्र दिती गई है, उस उम्र च मैं उस शरीर दे विच रहना है। प्रभु दा कलाम की कहंदा है? कहंदा इक्को वारी जन्म मिलता है और एक बारी इंसान की करता है? मरता है। और ये शरीर की करता है? इत्थे ही रह जाता है। खुदावंद दा कलाम सानूं दसदा है कि इंसान की है मिट्टी है, मिट्टी च ही मिल जाता है। एक घाह का फुल है जो सवेरे है, थोड़ी देर बाद दोपहर तक नहीं है, लेकिन ये रूह नहीं मरती, क्योंकि रूह की है? अजर और अमर है। हालेलुया। रूह अमर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज जिस टॉपिक ते असीं गल करांगे ना तो शरीरिक गल्लां ते है, ना साडी आत्मिक, वो गल असीं करांगे साडे मन ते। असीं रूह नाल बने आ, साडे कोल असीं रूह आ, साडे कोल एक शरीर आ, लेकिन उस शरीर नूं, उस रूह नूं चलांदा कौन है? साडा मन। हालेलुया। कौन चलांदा है? साडा मन चलांदा है।
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਮਨ 'ਚ। ਮਨ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਮਨ 'ਚ। ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਨ ਆ ਸਮਝ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਗਾਲੀ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਬੈਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਡਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। खुदा दे कलाम च लिखे जे किसी लिए गुस्सा है तो पहला की कर जाके मेल मिलाप कर ला, तो फिर खुदा दे भवन जा। हालेलुया। मन नूं जांचना बड़ा ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि खुदा तुहाडे मन नाल डील करदा है। तुहाडे रंग रूप नाल उहनूं कोई मतलब नहीं, तुसीं किद्दां दे दिखदे हो उहनूं कोई मतलब नहीं, तुहाडे पैसे नाल उहनूं कोई मतलब नहीं, तुसीं किन्ने अमीर हो उहनूं कोई मतलब नहीं, किद्दां दियां गड्डियां च घुमदे आ कोई मतलब नहीं, किन्ने किन्ने सोहणे सोहणे घरां च रहिंदे आ कोई भी मतलब नहीं। उहनूं काहदे नाल मतलब है? तुहाडे मन दे नाल। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान नाल सुनिए, अज असीं दो तरीके दे मनां दे उपर गल करांगे। पहले मन नूं और इस वचन तो बाद असीं जांचना आ कलाम की है मेरे भैन भरावो। कलाम साडे पैरां दी ज्योति है। जदों असीं कलाम नूं सुनदे आ ना, उस तो बाद की हुंदा है? असीं अपने आप नूं जांचदे आ। जदों भी कोई इंसान कलाम नूं सुनदा है, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਯਹਿਜ਼ਕੇਲ 11 ਦੀ 19। ਯਹਿਜ਼ਕੇਲ 11 ਦੀ 19। ਹਿਜਕੇਲ 11 ਦੀ 19। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਾਫੀ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਪਵਿੱਤਰ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ, ਟੱਪਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੜੇਲ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਊਗੀ? ਕਰਦੀ ਆ ਕੰਮ। ਆਈਏ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਉਲ ਉਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਆਗਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਣ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਐਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਊਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖਿਓ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਆ ਰਹੇ, ਨਬੂਵਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਫਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੇਂਟ ਚੜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਜਕ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਭੇਟ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਉਹਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸ਼ੋਕਿਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪੜੀਏ ਮੰਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਉੱਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤਦ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਬਜਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਲ ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਦਾਊਦ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਤਾਰਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਪ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਾਉਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਊਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੋਇੰਟਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਨੋਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਊਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਊਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੈਲਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਾਲ, ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਫਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਚ 4:30 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦਾ ਗੜ ਬਣਾ ਲੈਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ 'ਚ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਰੂ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਰਮਾਈਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਦਰੂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਰੂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੁੜੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੂਤ ਚੁੜੇਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਦਰੂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਆ, ਇੱਕ ਬਦਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਆ। ਰੂਹ 'ਚ ਔਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਆ। ਉਹ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੰਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਹਟਾ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਬਦਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਦਰੂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਦਰੂਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਰੂ? ਦੇਖੀਏ ਮਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਥਾਟਸ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਦਰੂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਬਦਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਰੂ ਆ ਗਈ, ਗੰਦੀ ਬਦਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥਾਟ ਆਏ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹਵਾ ਆ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮੰਡ ਦੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮੰਡ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੇ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਾਰ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਆ।
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਯਕੂਬ ਦੇ ਖਾਚ 3 ਅਧਿਆਇ ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਨਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ 'ਚ ਵਸਦਾ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਯਕੂਬ ਦੇ ਖਾਚ 3 ਅਧਿਆਇ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ। ਛੋਟਾ ਬਦਰੂ ਆ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਬਦਰੂ ਝੂਠ ਦੀ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਝੂਠ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਝੂਠ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਝੂਠ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਜਦ ਲੁਕਾਉਣੇ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਦਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਝੂਠੀ ਬਦਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਮੰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 6 ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਤੁਸੀਂ 12 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਦਰੂਹਾਂ ਕੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਦਰੂਹਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਦਾ ਪੈਗ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਸੀਹੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਫਸੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ 5:18 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਲੁੱਚਪਨ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਲੁੱਚਪਨ ਦੀ ਬਦਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ? ਮਨ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਈਨ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਈਨ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਕਤ ਲਈ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਈਨ ਪੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 2 ਸਿਪ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਕ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਲਚਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਮੋਥੇਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਦਰੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, मैं परेशान हो गई। मैं फिर तो दोबारा उस परमेश्वर ना गूढ़े पंच नहीं जा पाई। किन्ने चिर मैं कहा क्यों होया, मेरे को दुआ क्यों नहीं हो रही, मेरे को फास्ट क्यों नहीं रख हो रहा, मेरे को वचन ही नहीं पढ़ हो रहा, मेरा टाइम ही नहीं लग रहा। क्यों? अनाग्याकारिता दे नाल तुसीं पवित्र आत्मा नूं शोकित कर दिंदे आ, शोकित कर दिंदे। सामना हुंदा आ, मेरे नाल भी होया, तदी तुहानूं दस रही हां, ताकि तुसीं ये ना सोचो कि मैं इत्थे खड़ी होकर तुहानूं प्रवचन दे रही हां। हालेलुया, मैं तुहानूं प्रवचन नहीं दे रही। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। असी गल कर रहे हैं अपने मन की। जो असी अपने मन नूं अलाउ करते हैं, फिर साडे शरीर च आके गंदियां बदरूहां रहिंदियां। वो कहंदे एक पैग ना कुछ नहीं हुंदा। लेकिन कलाम च की लिखिया मेरे भैन भरावो, इधर देखिए, कलाम च लिखिया है कि शराब पीने ना तुहाडे अंदर किहड़ी बदरू आंदी आ? लुच्चपन दी बदरू आंदी। कह देंगे मसीह, वो कहते असीं तां मसीह हाँ, साडे अंदर नहीं दुष्ट आत्मे काम करते, कर जाते आ। और वो गुस्सा कर जाते, जो किसी भैन को कह दे ना तेरे अंदर अज दुष्ट आत्मा काम कर रही है, वो गुस्सा कर जाती है। वो कहते ये तो सिस्टर पता नहीं अपने आप को की समझती है, इन्हूं बहुता पता है, ये अपने आप बहुत अच्छी बनती है। बुराई कर दे की असीं गौर किया मेरे भैन भरावो कि बदरूहां आ जांदियां, कित्थों आंदियां? तुहाडे मन के फैसले नाल आंदियां। जदों तुसीं उन्हां नूं आने दिंदे आ, तुसीं कहंदे पवित्र आत्मा नूं एक पासे कर दिंदे, कुछ नहीं हुंदा। पवित्र आत्मा जी की करदे आ? फिर वो चुप करके बैठ जांदे, जांदा नहीं है पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दा वचन है, वो कहंदे मैं तैनूं कदी नहीं छड्डूंगा ते कदी नहीं त्यागूंगा। प्लीज़ बोलिए, तुसीं खुदा दा कलाम जानन वाले लोग हैं। जदों तुसीं कलाम बोलदे हैं, तुसीं अपने जीवन च कलाम नूं ਉਹਨੂੰ क्लेम करते हैं कि मैं इदा ही करना है, मैं खुदा दी कुदरत नूं खराब नहीं करना।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੁੜੇਲ ਭੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੋਜੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ, ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ, ਜੋ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੜੇਲ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਮਸੀਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਡ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। खुदावंद ਦੇ वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਲਾਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੁਗਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੁਸ਼ਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਪੀਸ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? क्षमा ਕਰ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ? ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਮਨ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਆ, 4-5 ਗੀਤ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਛਾ ਆ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਦੀ ਜਾਂਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਜੀਸਸ ਔਰ ਨੋਟ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਾਨਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਮਨ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ। ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਮਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 17 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਾ ਕਰੀ। ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਲ ਖਾਦਾ, ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਸਦਾ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਗਵਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮਨ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਕੋ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ क्षमा ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਰਿਨਿਊ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਠੋਰ ਮਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਿਰਗਮਨ 7:3। ਹਾਂਜੀ, ਕੂਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ? ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਚ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਬੱਚੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਤੋ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਮਸੀਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਠ ਕੇ ਰਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਫੋਰਸ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮੰਮੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕੂਣ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਚ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਕਠੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਰਚ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਠੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਐਂਡ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਠੋਰ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨਿਰਗਮਨ। ਆइए पढ़ांगे ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਔਰ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ। ਫਿਰੌਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ,
ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਵ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਦਈ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਮਲਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਮਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਠੋਰ ਮਨ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲੋ ਸਾਲ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਠੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਕਲਾਮ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰੌਨ ਕੋ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਪੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਿਪੱਤੀ 'ਚੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਮਨ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਠੋਰ? ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਟਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਨਮਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਮਰ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਰਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਲ, ਉਹ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੀਮ ਆ, ਨਰਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਧੂਗਾ ਵੀ ਔਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਠੋਰ ਮਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਥਰੀਲੀ ਭੂਮੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫੜੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜੂਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉੱਗੂਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਉਗਨੇ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਕਲਾਮ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਥਰੀਲਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਠੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਇੰਨਾ ਥੋੜੀ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਠੋਰ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਰਚ ਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਠੋਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਠੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਠੋਰ ਮਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10:5। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਲਈ। ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਗਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿਡੀਜ਼ ਔਰ ਮਿਨੀਸ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਹਿਮ, ਲਸਟ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਪਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਅਮਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਬੰਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਖਿਆਲ ਕੀ ਆ? ਪੈੜਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆ? ਪੈੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਚਨ 'ਚ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਢਾਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ? ਉਹ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਆ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਚਾਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮਨ ਆ, ਨਰਮ ਦਿਲ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਏ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, क्षमा ਮੰਗੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए मैं जिस वचन ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆइए ਸਭ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਲਈ। ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਆइए ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਕ ਵਚਨ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਮਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਕਠੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹਿਰਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਲਾਮ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਜਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਲਾਮ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।